हरे कृष्णा सुश्राधा गोविंद जय श्रीमद् ओमज्ञानतिमिरान्तस्य अनन्तशलाघ्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रचादं सगणरिपुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्तिकम् नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे जय कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंदम 28ാമത്തെ അധ്യായം 63ാമത്തെ ശ്ലോകം ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നീട് ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ പുരുഷാത്മാനം ഏകമാദർശ ചക്ഷുഷോ ദിദിദാ ഭൂതമവേശ്യേതാ ദ്വൈതവാന്തരമാവയോ യഥാ പുരുഷാത്മാനം ഏകമാദർശ ചക്ഷുഷോ ദിദാ ഭൂതമവേശ്യേതാ തദൈവാന്തരമാവയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ പുരുഷമാത്മാനമേകാദർശ ചക്ഷുഷോ ദിദാ ഭൂതമവേശ്യേതാ ദ്വൈതാവാന്തരമാവയോ. യഥാ പുരുഷമാത്മാനമേകാദർശ ചക്ഷുഷോ ദിദാ ഭൂതമവേശ്യേതാ ദ്വൈതാവാന്തരമാവയോ. മാലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ പുരുഷ ആത്മാനമേകമാദർശ ചക്ഷുഷോ
द्विधा भूतमवेक्षेद तथैवान्तरमावयो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वत्सला जी माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा पुरुष आत्मानम् एकमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्वर्णप्रभा माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा पुरुषमात्मानम् एकमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंकज माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा पुरुष आत्मानमेकमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पद्मकुमारी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा पुरुषात्मानमेकमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। निर्मला माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा पुरुष आत्मानमेकमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ശ്രീ ജയജി മാതാജി കുറച്ച് പേരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി പ്രഭു ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീത മാതാജി സീത. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा पुरुषमात्मानम् एकमादर्श्य चक्षुषोः दिता भूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण. रमणी माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। यदा पुरुष आत्मानमेकमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सिंधु सीके माताजी. हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। यदा पुरुष आत्मानम् एकमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण. ओम हरे नमो कृष्ण. भगवते वासुदेवाय। यदा पुरुषमात्मानं मेघमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. विजय नाणु माताजी. हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। यदा पुरुषमात्मानम् एकमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेद तदैव अन्तरमावयोः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. मंजू माताजी. हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। यदा पुरुष आत्मानमेकमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. राजी माताजी. हरे कृष्ण माता जी। ओम हरे नमो कृष्ण. वासुदेवाय। यदा पुरुष आत्मानम् एकमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण. तंगमणि माताजी. हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। यथा पुरुष आत्मान एकमादर्श चक्षुषोः विद्वा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. विरजा विजय देवदासी माताजी. हरे कृष्ण माताजी। ओम हरे नमो कृष्ण. भगवते वासुदेवाय। यथा पुरुषमात्मानम् एकमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतम् अवेक्षेद तदैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. रेड्डी माताजी. हरे कृष्ण माताजी। ओम हरे नमो कृष्ण. भगवते वासुदेवाय। यदा पुरुषात्मानम् एकमादर्श चक्षुषुः विद्धा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण माताजी।
हरे कृष्णा धनलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय यदा पुरुषात्मानं येनमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतमवीक्षेद तदैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा वत्सलायम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदा पुरुषमात्मानम् एकमादर्श चक्षुषोः द्विधा बोधमवेक्षेद तदैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा अंबिका केशवी देवदासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यथा पुरुषमात्मानं एकमादर्श चक्षुषोः द्विधाभूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम हरे नमो कृष्णा। भगवते वासुदेवाय यदा पुरुषात्मानमेकमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अनिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदा एकमादर्श चक्षुषः द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा तनुप्रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यथा पुरुष आत्मानम् एकमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतमवेक्षेद तथैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा शारदा जी नंबर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदा पुरुषात्मानमेकमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा वसंता माता जी। हरे कृष्णा वसंता माता जी। शारदा शुभासना देवदासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चुनिकु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदा पुरुषमात्मानं एकमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा शारदा शुभासना देवदासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम हरे नमो कृष्णा। भगवते वासुदेवाय तादृशमात्मानमेकमादर्श चक्षुषोः दादिदूतमवेक्षेत तदैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भारतीय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय यथा पुरुष आत्मानम् एकमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतमहेक्षेद तदैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शोभा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय यदा पुरुषात्मानमेकमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतवेक्षेद तदा वन्दरावयो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा वत्सला गोपाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदा पुरुष आत्मानं एकमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यथा पुरुष आत्मानं एकादर्श चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सावित्री कृपेश्री देवदासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदा पुरुष आत्मानम् एकमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयोः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा भारती माता जी। माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो हरे कृष्णा। भगवते वासुदेवाय यथा पुरुषमात्मानम् एकमादर्श चक्षुषो
ദ്വിധാ ഭൂതാമവേക്ഷേദ തദൈവാന്തരമാവയോः. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna. Gidatti Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ പുരുഷമാത്മാനം ഏകമാദർശ ചക്ഷുഷോः ദ്വിധാ ഭൂതമവേക്ഷേദ തദൈവാന്തരമാവയോः. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna. Anantara Krishna Devidasi Mataji. हरे कृष्ण माता जी. Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यथा पुरुष आत्मानं एकमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतमवेक्षेद तथैवान्तरमावयोः. हरे कृष्ण माता जी. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yatha Purusha Atmanam Megamadarsh Chakshushoh Didha Bhutamaveksheta Tadaivandaramavayoh. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിയില്ലേ? ചൊല്ലിയോ? ഇല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ചൊല്ലിയില്ലേ? ഇല്ല, ചൊല്ലിയില്ല പ്രഭു. ആ, ഹരേ ചൊല്ലി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ പുരുഷ ആത്മാനമേകമാദർശ ചക്ഷുഷോഃ ദ്വിധാ ഭൂതമവേക്ഷേത തഥൈവാന്തരമാവയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പ്രധാന പദാർത്ഥം യഥാ അതേപോലെ പുരുഷ ദിവസത്തെ ആത്മാനം അവന്റെ ശരീരം ഏകമൊന്ന് ആദർശ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ ചക്ഷുഷോ കണ്ണുകളാൽ ദിതാഭൂതം രണ്ടായി നിലനിൽക്കുന്ന അവേശേതി കാണുന്നു. തഥാ അതുപോലെ ഏവ തീർച്ചയായും അന്തരം വ്യത്യാസം ആവയഹോ നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രധാനം ഭാവാർത്ഥം. ഒരു വ്യക്തി കണ്ണാടിയിലെ തന്റെ പ്രതിബിംബവും താനും ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ വാസ്തവത്തിൽ രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ കാണുന്നു. അതുപോലെ ജീവസത്ത ബാധിതനും എന്നാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്തവനുമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ ഈശ്വരനും ജീവസത്തയ്ക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം പദാർത്ഥത്തിന്റെ മാലിന്യത്താൽ ബാധിതരായ മായാവാദി തത്വചിന്തകർക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനും ജീവസത്തയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയില്ല. സൂര്യൻ ഒരു കലത്തിലെ ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിലെ പ്രതിബിംബവും താനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്ന് സൂര്യൻ അറിയാം. പക്ഷേ അജ്ഞനായ ഒരുവന് അനേകം കലങ്ങളിൽ അനേകം സൂര്യന്മാരാണ് പ്രതിബിംബിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നും. ശോഭയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സൂര്യനും പ്രതിബിംബങ്ങൾക്കും ശോഭയുണ്ടാവും. പ്രതിബിംബങ്ങളുടേത് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സൂര്യൻ്റെത് വലുതായിരിക്കും. ജീവസത്ത യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ചെറിയ പ്രതിരൂപം മാത്രമാണെന്ന് വൈഷ്ണവ തത്വചിന്തകർ നിരൂപിക്കുന്നു. യോഗ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും വലിപ്പത്തിൽ ജീവസത്തകൾ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ചെറിയ അംശങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനും ശക്തനും സമൃദ്ധനുമാണ്. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, നീയും ഞാനും വ്യത്യസ്തരല്ല. വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് യോഗ്യതയുടെ കാര്യത്തിലാണ്. പരമാത്മാവിനെ പരമദിവ്യപുരുഷന് വലുപ്പത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് തുല്യനാണെന്ന് ജീവസത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആത്മാവ് അവനും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒന്നാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല. ജീവസത്തെയും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനും യോഗ്യതാപരമായി ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും ജീവസത്തയ്ക്ക് അവന്റെ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. പരമദിവ്യപുരുഷന് വിസ്മൃതിയില്ല. ലിപ്ത അലിപ്ത എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായി അലിപ്തനാണ്. ബാഹ്യശക്തിയാൽ മലിനപ്പെടാത്തവനാണ്. ബദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലായതിനാൽ അവന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കും. അതിനാൽ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ സ്വയം കാണുമ്പോൾ അവൻ ശരീരമാണ് താനെന്ന് കരുതുന്നു. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന് എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അദ്ദേഹം സമ്പൂർണമായും ആത്മാവാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ശരീരമില്ല. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന് അവന്റെ പ്രത്യേക
ശരീരത്തിന്റെ പദവിയുള്ളപ്പോൾ പരമാത്മാവിന് അത്തരത്തിലുള്ള പദവികളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് അന്തര്യാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അത് വിശാലനുമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 13:3 ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത. അല്ലയോ ഭരതവംശജ, എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന അറിവുമാണ് ഞാനെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഒരേ ഒരു ശരീരത്തിൽ ബദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ. വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന് മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ല. എന്നാൽ പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ നന്നായി അറിയാം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പരമാത്മാവ് സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് വിസ്മരിക്കുന്ന പ്രവണതയുള്ളവനാകിയാൽ അവനെ തന്നെ മറക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ബദ്ധാവസ്ഥയിലായതിനാൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന് അവനും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ എല്ലാ ബന്ധാസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുമ്പോൾ അവന് താനും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നീയും ഞാനും ഒന്നും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് പരമാത്മാവ് ബദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുമ്പോൾ അവന്റെയും തന്റെയും ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം യോഗ്യതാപരമായി ഒരുപോലെയാണെന്ന് അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 3:28-40 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യഥോൽമുഖാദ് വിസ്ഫുലിംഗാദ് ധൂമാത് വാ വിശ്വസംഭവാത് ആഭിയാത്മത്തേനാഭിമതാത് യഥാഗ്നി പൃഥകുൽമുഖാത്. അഗ്നിക്ക് വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകളുണ്ട്. അതിൽ ജ്വാലയും സ്ഫുലിംഗങ്ങളും പുകയുമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ചേർന്നാൽ ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും അഗ്നിക്കും ജ്വാലക്കും സ്ഫുലിംഗത്തിനും പുകയ്ക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജീവസത്വബദ്ധനാണ്, പക്ഷെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ബദ്ധനാകുന്നില്ല. വേദങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു, ആത്മാ തഥാ പൃഥക് ദ്രഷ്ട ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മ സംചിത. ആത്മാവ് വ്യക്തിഗത ആത്മാവാണ്. അതുപോലെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ദൃഷ്ടാവാണ്. ഇരുവരും ആത്മാവ് തന്നെയാണെങ്കിലും തമ്മിൽ എപ്പോഴും വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്മൃതിയിലും ഇത് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. യഥാഗ്നേ ശുദ്ര വിസ്ഫുലിംഗ വിച്ഛരന്തി. വലിയ അഗ്നിയിൽ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് പോലെ വലിയ ആധ്യാത്മിക ജാലയിൽ ചെറിയ വ്യക്തിഗത ആത്മാവുകളുടെ സാന്നിധ്യവും. ഭഗവത്ഗീത 9:4 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മസ്താനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷവസ്ഥിത. എല്ലാ ജീവികളും എന്നിലാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല. ചെറിയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ വലിയ അഗ്നിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജീവികളും അദ്ദേഹത്തിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിലും രണ്ടും വിഭിന്നമായാണ് സ്ഥിതി. അതുപോലെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ഏകദേശ സ്ഥിതാസ്യാഗ്നിർ ജ്യോത്സ്നാ വിസ്താരണീയതാ പരസ്യ ബ്രഹ്മണ ശക്തി തദേതം അഖിലം ജഗത്. അഗ്നി ഒരേ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അത് താപവും വെളിച്ചവും നൽകും. അതുപോലെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ വിഭിന്ന രീതികളിൽ വിതരണം ചെയ്തു. ജീവസത്ത ഈ ശക്തികളിൽ ഒന്നാണ് പ്രാന്തീയ ശക്തി. ശക്തിയും ശക്തനും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും അവ ശക്തി എന്നും ശക്തനുമുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളും. അതുപോലെ ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ സത് ചിത് ആനന്ദവും ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. ജീവസത്തയുടെ രണ്ടവസ്ഥയിൽ നിന്നും ബദ്ധാവസ്ഥയും മുക്താവസ്ഥയും നിന്നും വിഭിന്നമാണ്. ജീവസത്തയും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തുല്യരാണെന്ന് നിരീശ്വരവാദികൾ മാത്രമേ കരുതുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, മായാവാദി ഭാഷ്യശുനിലെ അയ സർവനാശ. മായാവാദി ഭാഷ്യശുനിലെ അയ സർവനാശ എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ഒരുവൻ മായാവാദി തത്വചിന്തകരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനും വ്യക്തിഗതാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ യഥാർത്ഥ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞാനം എന്നേക്കുമായി നശിച്ചു പോകും. പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. 64-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സമാനസോ ഹംസോ ഹംസേന പ്രതിബോധിതഃ സ്വസ്ഥസദ്വ്യഭിചാരേണ നഷ്ടമാപ പുനഃസ്മൃതിം. ഏവം സമാനസോ ഹംസോ ഹംസേന പ്രതിബോധിതഃ സ്വസ്ഥസദ്വ്യഭിചാരേണ നഷ്ടമാപ പുനഃസ്മൃതിം. ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് അരയന്നങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്നു. ഒരു ഹംസം മറ്റേ ഹംസത്താൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത പദവിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ആകർഷണത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്ന അവന്റെ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധം അവൻ വീണ്ടെടുത്തു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഹംസോ ഹംസേന പ്രതിബോധിത. വ്യക്തിഗതാത്മാവും പരമാത്മാവും അരയന്നങ്ങളോട് അഥവാ ഹംസങ്ങളോട് ഒഴിക്കപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ വെളുത്തവ അഥവാ മലിനമാക്കപ്പെടാത്തവയാണ്. ഒരു ഹംസം എന്തു തന്നെ ആയാലും ഉയർന്നവനും മറ്റേതിന്റെ നിർദ്ദേഷ്ടാവുമാണ്. താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള അരയന്നം മറ്റേതിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നു. അവന്റെ പതനത്തിന് ഹേതു അതാണ്. മറ്റേ ഹംസത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ അവന് തന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി ബോധ്യമാവുകയും യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും രാക്ഷസന്മാരെ വധിക്കുന്നതിനും താഴേക്കിറങ്ങി വരുന്നു അഥവാ അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീതയുടെ രൂപത്തിൽ തന്റെ ഉദാത്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ഭഗവത്ഗീത കേവലം സർവകലാശാല യോഗ്യതകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യത്താൽ അവന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ. തദ്വിപ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഒരാധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അദ്ദേഹത്തോട് വിനീതമായി അന്വേഷിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. നിനക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു തരാൻ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആത്മാവിന് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം സത്യത്തെ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത 4:34 പറഞ്ഞു. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിലൂടെ അവന്റെ തനതായ അവബോധം ഉണർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ രീതിയിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന് തന്റെ പദവി എപ്പോഴും പരമാത്മാവിന് കീഴിലാണെന്ന് ബോധ്യമാകും. എപ്പോൾ അവൻ പരമാത്മാവിന് വിധേയനാകാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ആസ്വാദകനാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോൾ അവന്റെ ഭൗതിക ബദ്ധത ആരംഭിക്കും. എപ്പോൾ അവൻ വ്യക്തിഗത ഉടമയോ ആസ്വാദകനോ ആകാനുള്ള മനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ തന്റെ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഒരുവന്റെ തനതായ പദവിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സ്വസ്ഥ എന്ന വാക്കിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരുവൻ അവന്റെ അനാവശ്യമായ മേൽക്കൊയ്മ മനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ തനതായ പദവിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനാകും. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തത് വ്യഭിചാരേണ എന്ന വാക്കും അർത്ഥഗർഭമാണ്. ഒരുവൻ അനുസരണക്കേട് മൂലം ദൈവത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ യഥാർത്ഥ ബോധം നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. കൃഷ്ണന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യത്താൽ അവന് വീണ്ടും തന്റെ മോചിതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ശ്രീ നാരദ മുനിയാൽ ഭാഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം. നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും യോഗ്യതയിൽ ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. മോചനത്തിന്റെ തലം അതാണ്. ഓക്കെ, അവസാനമായിട്ട് 65-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുശേഷം പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളുടെയൊക്കെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കും. 65-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബർഹിഷ്മന്നേതദത്യാത്മം പരോക്ഷ്യേണ പ്രദർശിതം യത്പരോക്ഷ പ്രിയോ ദേവോ ഭഗവാൻ വിശ്വഭാവനഃ. ബർഹിഷ്മന്നേതദത്യാത്മം പരോക്ഷ്യേണ പ്രദർശിതം യത്പരോക്ഷ പ്രിയോ ദേവോ ഭഗവാൻ വിശ്വഭാവനഃ.
ബർഹിഷ്മൻ അല്ലയോ പ്രാചീന ബർഹിരാജാവേ, ഏതത് ഇത് അധ്യാത്മം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വിവരണം പരോക്ഷമായി പ്രദർശിതം നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരോക്ഷപ്രിയ, പരോക്ഷമായ വിവരണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ദേവഹ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വിശ്വഭാവന എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാചീന ബർഹിരാജാവേ, സർവകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ പരോക്ഷമായി അറിയപ്പെടുന്നതിൽ സുപ്രസിദ്ധനാണ്. അപ്രകാരം പുരഞ്ജനന്റെ ഈ കഥ ഞാൻ നിന്നോട് വർണ്ണിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ്. ഇതാണ് നാരദമുനി പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് ഇത് എന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പുരഞ്ജനൻ എന്നുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നാരദമുനി അത് തന്റെ ഭാവനയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമില്ല. അത് എന്താണ്, സാധാ ബദ്ധജീവാത്മായിരിക്കുന്ന ജീവസത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശമായിട്ടാണ് ഭാവാർത്ഥം. നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന ഇതിന് സമാനമായ അനവധി കഥകൾ പുരാണങ്ങളിലുണ്ട്. വേദങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ പരോക്ഷപ്രിയ ഇവ ഹി ദേവാഹ, സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമുളവാക്കാൻ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഈ പുരാണ കഥകളെല്ലാം പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയാണ്. അതീന്ദ്രിയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ അവ കേവലം കഥകളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അവയിൽ ചിലത് പരാമർശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചരിത്ര സത്യങ്ങളെയാണ്. ഒരുവൻ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ആ കഥകളുടെ യഥാർത്ഥ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ തൽപരനാകണം. പരോക്ഷമായ നിർദ്ദേശം ഒരു സാധാരണക്കാരന് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പാതയാണ് പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ശ്രവണപാത. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക്, അവ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് നാരദമുനിയാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇത്തരം കഥകളുടെയും കൽപ്പിതങ്ങളുടെയും ശ്രവണം വളരെ ഫലപ്രദമാകും. ചില ആൾക്കാർക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപമകളിലൂടെ അവരെ കയ്യിലെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപമകളൊക്കെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കും അവർ അല്ലെ. അതിലൂടെ അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും എന്ന് പറയും. പല വാക്കുകളും ഇതിലെ കൂടുതൽ കേൾക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും കൂടി പ്രഭുപാദയോട് വിശദീകരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദേശകാരി പാപപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച്. അഗസ്ത്യ എന്ന് നേരത്തെ പരാമർശിച്ചത് അഗസ്ത്യ മുനിയല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിനെയാണ് അല്ലെ. അമാത്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരി മനസ്സ്. അർബുദ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ നാമഗുണങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളുടെ വിവിധ രീതികളുടെ ശ്രവണകീർത്തി. ഹരി എന്ന് രോഗം പോലുള്ള വിഘ്നങ്ങളെ, ഭോഗ ആസ്വാദനം, ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ ആസ്വാദനത്തെയാണ് ഇവിടെ ഈ വാക്ക് പരാമർശിക്കുന്നത്. വൃത്യ ശരീരത്തിന്റെ സേവകർ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ദ്രവിഡരാജ ഭക്തിത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരുവൻ. ദ്വാര ശരീരത്തിന്റെ കണ്ണുകളുടെ കാതുകളുടെയും പോലുള്ള വാതിലുകൾ. ഗൃഹം ആത്മീയ പോഷണത്തിന് ഒരാൾക്ക് ശല്യങ്ങളില്ലാത്ത അഥവാ ഭക്തരുടെ തത്സംഗം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം അനിവാര്യമാണ്. ആത്മവാഹൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുന്ന ഭക്തൻ അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ധനമായ വിറകിനെയാണ് ആത്മ എന്ന വാക്ക് പരാമർശിക്കുന്നത്. യജ്ഞാഗ്നി കൊളുത്തുന്നുള്ള ഈ വിറക് ഒരു ബ്രഹ്മചാരി വഹിക്കണമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രഭാതത്തിൽ യജ്ഞാഗ്നി കൊളുത്താനും ബലിതർപ്പണങ്ങൾ നടത്താനും ഒരു ബ്രഹ്മചാരി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടും. അവൻ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും വേദാനുശാസനങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് യജ്ഞാഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുവാനുള്ള വിറകുമായി പോകണമെന്നാണ് സങ്കല്പം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥ വൈദിക നിർദ്ദേശം താഴെ പറയും.
തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛ സ്മിത്പാണി ശ്രോത്രീയം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠം. അതീന്ദ്രിയ വിഷയം പഠിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ യജ്ഞാഗ്നി കൊളുത്താനുള്ള വിറക് അവൻ കയ്യിലേന്തിയിരിക്കണം. അത്തരമൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു വൈദിക തീർപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നിരന്തരം മുഴുകുന്നവനുമായിരിക്കും. മുണ്ടകോപനിഷത്ത് 1:2-12 പറയുന്നു. അത്തരമൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ ക്രമേണ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്ന് വിരക്തനാകാനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ പുരോഗതി നേടാനും കഴിയും. മായാശക്തിയാൽ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്നവർ ജീവിതം വിജയപ്രദമാക്കുന്നതിനോ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ ഒരിക്കലും താല്പര്യപ്പെടില്ല. ജയ ബുദ്ധി, ജീർണസർപ്പ, തളർച്ച ബാധിച്ച പ്രാണവായു, കാലകന്യക, വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ശക്തിക്ഷയം, കാമ, ജ്വരമൂർച്ച, കുലാജല, ഉപദ്രവങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലം, കുടുംബിനി, ബുദ്ധി, മതിരേഷാന, അത്യാകർഷങ്ങളായ അത് നിരീക്ഷിക്കുന്നവനെ അവളിൽ ഭ്രാന്തമായ അഭിനിവേശങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ണുകളോട് കൂടിയവൾ. വളരെ മനോഹരിയായ ഒരു യുവതിയെന്നും മതിരേഷണയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ട്. ഭക്തിദേവതയുടെ മൂർത്തരൂപമാണ് മതിരേഷണ എന്ന് ജീവഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഒരുവൻ ഭക്തി സമ്പ്രദായത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അവൻ ഭഗവാന്റെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും അപ്രകാരം അവന്റെ ജീവിതം വിജയപൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യും. വൈദർഭി, ആ സ്ത്രീ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ശിഷ്യയായി തീർന്നു. ഭർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൾ ഗൃഹസുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ ഗൗരവമുള്ളൊരു ശിഷ്യൻ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വേണ്ടി സർവവും പരിത്യജിക്കണം. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദഃ. ഒരുവനെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ വിജയം വേണമെങ്കിൽ അവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ അതിദ്രുതം പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്വേതേശ്വര ഉപനിഷത്ത് 6:23 വെളിച്ചത്തിലുള്ളതാണ്. യസ്യ ദേവേ പരാഭക്തിർ യഥാ ദേവേ തഥാ ഗുരു തസ്യൈതേ കദിദാഹേ അർത്ഥാ പ്രകാശന്തേ മഹാത്മനഃ. യസ്യ ദേവേ പരാഭക്തിർ യഥാ ദേവേ തഥാ ഗുരു തസ്യൈതേ കദിദാഹേ അർത്ഥാ പ്രകാശന്തേ മഹാത്മനഃ. ഭഗവാനിലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പൊരുളുകൾ സ്വയമേവ വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടൂ. ശാന്തോഗ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആചാര്യവാൻ പുരുഷോ വേദഃ. ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരുവനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ പറ്റി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പിന്നീട് വീണ്ടും ഒരു വേർഡിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നു. മലയധ്വജൻ, ചന്ദനം പോലെ ഹൃദ്യനായ ഒരു ഭക്തൻ. പാഞ്ചാല, 5 ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കൾ. പരിച്ഛദം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഞ്ചയം. പൗരജന, ശരീരത്തെ രൂപവൽക്കരിക്കുന്ന 7 ഘടകങ്ങൾ. പൗത്ര, ക്ഷമയും ഗാംഭീര്യവും. പ്രജ്വാര, വിഷ്ണു ജ്വരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ജ്വരം. പ്രതിക്രിയ, മന്ത്രങ്ങളും മരുന്നുകളും പോലെ പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഇടനിലക്കാർ. പുരപാലകൻ, പ്രാണവായു. പുത്ര, അവബോധം. സൈനിക, ത്രിവിധ ദുരിതാവസ്ഥകൾ. സപ്തസുധ, 7 പുത്രന്മാർ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പ്രാർത്ഥനാർപ്പണം. ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ സേവനം, ബിംബാരാധന. ഭഗവാന്റെ സേവകനായി തീരുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം. അല്ലെ? 7 പറഞ്ഞുള്ളൂ, മറ്റു 2 പറഞ്ഞില്ല. അല്ലെ? സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, അത് 2 ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അല്ലെ? നേരത്തെ 7 പുത്രന്മാരായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. ഭക്തിത സേവനത്തിലെ 7 പടികൾ, 7 പ്രക്രിയകൾ. സൗഹൃദ്യ, ഉദ്യമം. സുധ, വൈദർഭിയുടെ പുത്രൻ, അഥവാ മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടവനെങ്കിലും ഭക്തനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്നവൻ. അത്തരമൊരു വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവന വിഷയങ്ങളിൽ തൽപരനായിത്തീരും. വൈദർഭി, മുമ്പ് പുരുഷനായിരുന്ന സ്ത്രീകളോടുള്ള അമിതാസക്തി മൂലം അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീയായവൻ. ദർഭി എന്നാൽ കുശപ്പല്ലെന്നാണ് അർത്ഥം. ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളിൽ അഥവാ കർമ്മകാണ്ഡീയ ചടങ്ങുകളിൽ ഒരുവന് കുശപ്പുല്ല ആവശ്യം. അപ്രകാരം
വൈദർഭി കർമ്മകാണ്ഡീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവളാണെന്ന് പരാമർശിക്കും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും കർമ്മകാണ്ഡ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വൈദർഭി മലയധ്വജനെ വിവാഹം കഴിച്ചതുപോലെ യാദൃശികമായ ഒരു ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കത്തിലാവുകയും അവന്റെ ജീവിതം വിജയപൂർണമാവുകയും ചെയ്യും. അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ബദ്ധാത്മാവും മുക്താത്മാവുമാകും. വൈദർഭ രാജസിംഹ പലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരായ വ്യക്തികളിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ. വീര്യ കരുണയുള്ളവൻ, യമരാജന്റെ ഭൃത്യൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 28-ാം അധ്യായം. പുരഞ്ജനൻ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയായി തീരുന്നു എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു. പ്രഭുപാദ് ഈശായ. അടുത്ത അധ്യായത്തില് വീണ്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നാരദ മുനിയോട് പ്രാചീന വർഷത്ത് പറയുന്നു, എനിക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞതൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്ന്. അങ്ങ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു നല്ല അവബോധത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് എന്റെ അവബോധം മലിനപ്പെട്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. വീണ്ടും ചുരുക്കത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. നമുക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നാരദമുനി അടുത്തതായിട്ട് പ്രാചീന ഇത് പറഞ്ഞതിലൂടെ അത് ചുരുക്കി വിവരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാരദമുനി ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ. അവസാനമായിട്ടും ഇതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ, പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒന്നല്ല അല്ലെ, മായാവാദികൾ കരുതുന്നത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്നുള്ളതാണ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദത്തായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദ ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ 62ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരമാത്മാവ് പറയുന്നു അല്ലെ, എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ, പരമാത്മാവെ ഞാനും വ്യക്തിഗതാത്മാവെ നീയും ആധ്യാത്മികമാകിയാൽ യോഗ്യതാപരമായും ഭിന്നരല്ല. വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിത്രമേ, നിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പദവിയിൽ യോഗ്യതയിൽ നീ എന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല. ഈ കാര്യം മാത്രം പരിഗണിക്കുക. യഥാർത്ഥ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ, വലിയ ജ്ഞാനികൾ ഞാനും നീയും തമ്മിൽ യോഗ്യതയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാനും നീയും തമ്മില് യോഗ്യതാപരമായിട്ട് ഭിന്നരല്ല, വ്യത്യസ്തമല്ല അല്ലെ. ഓ, ഇത് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയും അല്ലെ. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും യോഗ്യതയിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇരുവരും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. മായാവാദി തത്വചിന്തകർ മായിക ശക്തിയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജിതരാകുന്നു. കാരണം പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗതാത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യതിരേകവും ഇല്ലെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവേ ഇല്ലെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാം പരമാത്മാവായെന്ന് തെറ്റായ ചിന്തയിലൂടെയും അവർ തെറ്റായി നയിക്കുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും കവയഹ
ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ സത്യം അറിയാം. അവർ അത്തരം അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈശ്വരനും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും യോഗ്യതാപരമായി ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നും എന്നാൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് മായയുടെ ബന്ധത്തിലാണെന്നും പരമാത്മാവ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ മായയുടെ നിയന്ത്രാവാണെന്നും അവർക്കറിയാം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ മായാശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് ബദ്ധജീവാത്മാവ് അല്ലെ. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മായയുടെ ബന്ധനത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് മായയുടെ നിയന്ത്രകനുമാണ്. മായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മായാ സൃഷ്ട. അതിനാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ മായയുടെ നിയന്ത്രിതാവാണ്. യോഗ്യതയിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോടൊപ്പമാണെങ്കിലും വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിനെയും നിയന്ത്രാവിനെയും തമ്മിൽ വ്യവച്ഛേദിക്കുവാൻ മായാവാദി തത്വചിന്തകന്മാർക്ക് കഴിവില്ല. മായാവാദികൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. എല്ലാവരും നാരായണൻ തന്നെയാണ്. ഞാനും നാരായണൻ, നീയും നാരായണൻ, എല്ലാവരും നാരായണൻ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങ് നാരായണനാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എങ്കിലും മായാവാദികള് അവരിലെ ഒരാളായി കണക്കാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ടാണ് അമ്മയെയും സ്നേഹനിധിയായ അമ്മയെയും അല്ലെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടായത് അല്ലെ. എന്തിനാണ്? അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. മായാവാദികളെ അവരെ വേറെ ആർക്കും രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അല്ലെ. കാരണം അദ്വൈതർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അത്യന്തം അധപ്പതിച്ചവരാണ്. അവരെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് വേറെ ആരും സാധ്യമല്ല. അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നത് അദ്വൈതചര്യർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മായാവാദികളെ വേറെ ആരാലും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അവരെ ഇപ്പോഴും കാണാം ധാരാളം മായാവാദികൾ അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോലും മായാവാദികൾ. വൃന്ദാവനം ഭഗവാൻ കളിച്ചു നടന്നിട്ടുള്ള ആ അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ആ കംസന്റെ കൊട്ടാരവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള ലീലകൾ ആടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണാം അല്ലെ. ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അടുത്തെടുത്ത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലും ഗോകുലവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ കളിച്ചു നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഗോകുലവും എല്ലാം കാണാം അവിടെ അല്ലെ. യമുനയും കാളിന്തിയും എല്ലാം രാധാകുണ്ടും ശ്യാമകുണ്ടും എല്ലാ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അതേ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് മായാവാദികള് ഭഗവാനില്ല എന്ന് പറയും. എന്നാലും അവർ അജ്ഞാത സുഹൃതം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ അവർക്ക് വൃന്ദാവനത്തില് വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ധാരാളം തുളസി മഹാറാണിക്കൊക്കെ സേവനം ചെയ്തു. ധാരാളം തുളസിയൊക്കെ നട്ടു വളർത്തുന്നു. അപ്പോ അവരെന്താണ് വൃന്ദാവനത്തിലാണുള്ളത്. ഭഗവാനെ എന്താ അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് കരുതുന്നില്ല അല്ലെ. എങ്കിലും അവരവിടെ അജ്ഞാത സുഗന്ധം അവരെ വൃന്ദാവൻ ധാമില് വസിക്കുന്നു അല്ലെ. അവിടെ തുളസി മഹാറാണിക്കൊക്കെ സേവനം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. അവരെന്താണ് അവർക്ക് കൺമുന്നിൽ ഇത്രയും തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവര് ഭഗവാനെ വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാന്റെ ധാമില് വിശ്വാസമില്ല. എന്നാൽ അവര് ധാമില് വസിക്കുന്നു. അവരുടെ ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നു. അവരാണ് ഭഗവാന്. മറ്റുള്ളവരെയും നാരായണൻ ഭഗവാനായിട്ട് കാണും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ. അപ്പോ ഓരോരോ ആൾക്കാരും എന്താണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത് മായാവാദികളുടെ ഭാഷ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. മായാവാദികളുടെ ഭാഷ്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളും അവരുടെ സ്വാധീനത്തിലാക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് മായാവാദി ഭാഷ്യന്റെ സർവനാശ പേരില്ല
അല്ലെ? മായാവാദികളുടെ ഭാഷ്യം ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിച്ചു പോകും, നമ്മുടെ സർവനാശമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ 70,000-80,000-ഓളം ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു, മായാവാദികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണ ഭക്തരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവരുടെ ഇടയിൽ സ്വാധീനിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ മായാവാദി സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മഹാദേവൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മഹാദേവനെ ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് പോയിട്ട് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ യജ്ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുപോലെ യജ്ഞത്തിന്റെ പേരിൽ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം എത്തിയപ്പോൾ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ബുദ്ധ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി, ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നിർത്താനായിട്ട് പറയും. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊന്നില്ല അല്ലെ, യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ അതിൽ നിന്നും തടയുകയുണ്ടായി. ഓ ശ്രീപ്രഭുപാദർ പറയും ബുദ്ധന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. എന്താണ്? അതൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത്, അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രകാരം എല്ലാവരും എല്ലാം നിർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് ഭഗവാൻ തന്നെ ശങ്കരാചാര്യരോട് മഹാദേവനോട് ശങ്കരനായിട്ട് ഇവിടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറയുണ്ടായി. അപ്പോ ശങ്കരാചാര്യർ തെറ്റായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവന പാതയിലേക്ക് വരും, കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരും, ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനോട് വിയോജിക്കുന്നവരൊക്കെ കൂടുതൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കും അല്ലെ. നമ്മളും ഭഗവാനും ഒക്കെ ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പക്ഷം ചെയ്തു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഗമം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്നും അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സമ്പ്രദായം തുടരുന്നത് അവരിന്നും എന്താ പറയാ ഏകദണ്ഡ സന്യാസികളായിട്ട് ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസികളൊക്കെ. ശങ്കരാചാര്യർ അന്നൊരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് ഭഗവാനാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നീട് ഭഗവാൻ തന്നെ വായുദേവനെ മധ്വാചാര്യരായിട്ട് ഇവിടെ അയക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മധ്വാചാര്യർ ശങ്കരാചാര്യർ എന്താണ്? നമ്മളും ഭഗവാനൊക്കെ ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഏകമാണ് അല്ലെ, അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം. എന്നാൽ പിന്നീട് മധ്വാചാര്യർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അല്ലെ, ഇങ്ങനെ കാണാം മധ്വാചാര്യരുടെ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ അല്ലെ, ഉടുപ്പിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് മധ്വാചാര്യരുടെ വലിയ പ്രതിഷ്ഠ മൂർത്തിയൊക്കെ അതിലൊക്കെ കാണാൻ. എന്താണ്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ്, ഒന്നല്ല അല്ലെ. ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം രണ്ടും രണ്ടാണ്. നമ്മള് ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മായ അത്ഭുതരായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മളും ഭഗവാനും രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ളത് യോഗ്യതാപരമായിട്ട് അല്ലെ. ക്വാളിറ്റിയില് ഒന്നാണ്, എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയില് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം അല്ലെ പ്രചരിപ്പിക്കും. എന്താണ്? നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, എന്നാൽ അതേസമയം രണ്ടാണ് താനും അല്ലെ. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണങ്ങള്? പറഞ്ഞോളൂ.
തുള്ളി എടുത്താല് എന്താ മാതാജി കുറച്ച് പറഞ്ഞു? സമുദ്രജലം ഒരു തുള്ളി എടുത്താലും അതിന് ഒരേ ഗുണമാണ്. അത് ഫുള്ളും എടുത്താലും അതെ, രസമുള്ളതാണ്. സമുദ്രജലം ഉപ്പ് രസമാണ് അല്ലെ. അത് ഒരു തുള്ളി, ഒരു ഡ്രോപ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിനും ഉപ്പ് രസം വേണം അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്സ് ഒരിക്കലും ഒരു സമുദ്രമല്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഗുണത്തില് ഒരുപോലെയാണ്, ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരുപോലെയാണ്, എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയില് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. അഗ്നിയും അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലെ അഗ്നിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആ അഗ്നിഗോളം അല്ലെ അതുപോലെ എന്താ പറയാ അത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇവിടെ 63-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരു വ്യക്തി കണ്ണാടിയിലെ തന്റെ പ്രതിബിംബവും താനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ വാസ്തവത്തിൽ രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ കാണുന്നു. അതുപോലെ ജീവസത്ത ബാധിതനും എന്നാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്തവരുമായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ ഈശ്വരനും ജീവസത്തയ്ക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവന്റെ തന്നെ പ്രതിബിംബമായിട്ട് കാണും അല്ലെ. എന്നാൽ വേറെ അവര് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അത് രണ്ട് ശരീരങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു. പദാർത്ഥത്തിന്റെ മാലിന്യത്താൽ ബാധിതരായ മായാവാദി തത്വചിന്തകർക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനും ജീവസത്തയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്താ പറയുന്നത്, മായാവാദികൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനും ജീവസത്തയും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് അവര് കണക്കാക്കുന്നില്ല. സൂര്യൻ ഒരു കലത്തിലെ ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിലെ പ്രതിബിംബവും താനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് സൂര്യനാണ്. പക്ഷെ അജ്ഞനായ ഒരുവന് അനേകം കലങ്ങളിൽ അനേകം സൂര്യന്മാരാണ് പ്രതിബിംബിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ശോഭയെ സംബന്ധിച്ചതാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സൂര്യനും പ്രതിബിംബങ്ങൾക്കും ശോഭയുണ്ടാവും. പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സൂര്യന്റെ ഇത് വലുതുമാവും അല്ലെ. സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം എല്ലായിടത്തും കാണാം അല്ലെ. അത് സൂര്യന്റെ തന്നെയാണ്, അത് അതിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അത് അത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ളതല്ല, ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും. ജീവസത്ത യഥാർത്ഥ പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ ചെറിയ പ്രതിരൂപം മാത്രമാണ് വൈഷ്ണവ തത്വചിന്തകർ നിരൂപിക്കും. യോഗ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും വലിപ്പത്തിൽ ജീവസത്തകൾ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ചെറിയ അംശങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനും ശക്തനും സമൃദ്ധനുമാണ്. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, നീയും ഞാനും വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് യോഗ്യതയുടെ കാര്യത്തിലാണ്. യോഗ്യതയില് ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശിവാത്മാവ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആത്മാവ് അല്ലെ. ആത്മാവിനും ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അതിനെ കത്തിക്കാനോ അല്ലെ ജലത്തിൽ അലിയിക്കാനോ അല്ലെ എങ്ങനെയായാലും യാതൊരു തരത്തിലും അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വെട്ടിമുറിക്കാനോ എങ്ങനെയായാലും അതിനെ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊരിക്കലും ആത്മാവാണ്, പരമാത്മാവല്ല അല്ലെ. പരമദൈവത്വ പുരുഷന് വലിപ്പത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് തുല്യരാണെന്ന് ജീവസത്തെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആത്മാവ് അവനും പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒന്നാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുകയില്ല. ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. യോഗ്യതയില് ഒരേ ക്വാളിറ്റിയാണ് അല്ലെ, എന്നാൽ അളവില് വ്യത്യസ്തമുണ്ട് അല്ലെ. ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, അണുവാണ്, ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്. ജീവസത്തെയും പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ യോഗ്യതാപരമായി ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ ജീവസത്തേക്ക് അവന്റെ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. പരമദൈവത്വനെ പുരുഷനെ വിസ്മൃതിയില്ല അല്ലെ. ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്, ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ശരീരമാണ് അവൻ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്നുള്ള പ്രാധാന്യങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. ആ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു. ലിപ്ത അലിപ്ത എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായ ലിപ്തനാണ്, ബാഹ്യശക്തിയാൽ മലിനപ്പെടാത്തവനെ. ബദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലായതിനാൽ അവന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. ജീവര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണര നിത്യദാസ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതരായിട്ടുള്ള സേവകരാണ് എന്നുള്ള
ആ കാര്യം ബദ്ധജീവാത്മാവ് മറക്കുന്നു. അതിനാൽ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ സ്വയം കാണുമ്പോൾ അവനൊരു ശരീരമാണ് താനെന്ന് കരുതുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അദ്ദേഹം സമ്പൂർണമായും ആത്മാവാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ശരീരമില്ല. നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ? ക്ഷേത്രം ഈ ശരീരവും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്നാൽ പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയാം അല്ലെ? എന്നാൽ ജീവാത്മാവിന് അവന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഒരേ ഒരു ശരീരത്തിൽ ബദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ വ്യക്തിഗതാത്മാവിന് മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനില്ല. എന്നാൽ പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ നന്നായി അറിയാം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പരമാത്മാവ് സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയാവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് വിസ്മരിക്കുന്ന പ്രവണതയുള്ളവനാകിയാൽ അവനെ തന്നെ മറക്കും. എന്താണ് ആരാണ് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി പോലും വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് മറക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവനൊരു ശരീരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവൻ ആ മായയുടെ കെണിയിലാവുകയും ആ ശരീരമാണ് താനെന്ന് കരുതിയും ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദരുടെ ഭാഗവതത്തിലുള്ള കാര്യവും പറയുന്നു. അഗ്നിക്ക് വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകളുണ്ട്. അതിൽ ജ്വാലയും സ്ഫുലിംഗങ്ങളും പുകയുമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ചേർന്നാൽ ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും അഗ്നിക്കും ജ്വാലക്കും സ്ഫുലിംഗത്തിനും പുകയ്ക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജീവസത്ത ബദ്ധനാണ്, പക്ഷെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ബദ്ധനാകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിലുള്ള ശ്ലോകവും പ്രഭാതരുടെ കൊടുക്കും. അഗ്നി ഒരേ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും താപവും വെളിച്ചവും നൽകുന്നു. അതുപോലെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ വിഭിന്ന രീതികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ജീവസത്തകൾ ഈ ശക്തികളിൽ ഒന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രാന്തീയ ശക്തിയും ശക്തനും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും അവ ശക്തിയെന്നും ശക്തനെന്നുമുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ തന്നെ നിലവും. അതുപോലെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. ജീവസത്തയുടെ ഈ രണ്ടവസ്ഥയിൽ നിന്നും ബദ്ധാവസ്ഥയും മുക്താവസ്ഥയും നിന്നും വിഭിന്നമാണ്. ജീവസത്തയും പരമദിവ്യ പുരുഷനും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തുല്യമാണെന്ന് നിരീശ്വരവാദികൾ മാത്രമേ കരുതുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും താനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് കരുതില്ല അല്ലെ? നിരീശ്വരവാദികളും മായാവാദികൾ മാത്രമേ അങ്ങനെ കരുതുള്ളൂ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, മായാവാദി ഭാഷുല്ലേ ഹയ സർവനാശ. അവരുകൾ മായാവാദി തത്വങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗതാത്മാവ് ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ യഥാർത്ഥ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞാനം എന്നേക്കുമായി നശിച്ചു പോകുന്നു. കാരണം മായാവാദികളുടെ ഭാഷ്യങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കരുത്, മായാവാദികളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അവരെന്താണ്? ഭഗവാനും നമ്മൾ ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മായാവാദികളുടെ ഭാഷ്യങ്ങൾ പഠിക്കരുത്, അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കരുത് എന്നത് നമ്മളെ സർവനാശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഈ രീതിയിൽ രണ്ടരണ്യങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന ഒരു അംശം മറ്റേ അംശത്താൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത പദവിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആകർഷണത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്ന അവന്റെ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധം അവൻ വീണ്ടെടുത്തു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം അല്ലെ? പരമാത്മാവ് എപ്പോഴും നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പരമാത്മാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നു അല്ലെ? ഞാൻ നിന്റെ പഴയ സുഹൃത്താണ്, നീ മറന്നുപോയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അല്ലെ? നമ്മോട് എപ്പോഴും ജീവാത്മാവിന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ? അവനോട് അത്യന്തം കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ? അവനെ പലപ്പോഴും തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. താൻ ഈ ശരീരമല്ല അല്ലെ, എന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവ്
അത് കേൾക്കാനായിട്ട് എന്താ പറയാ അതിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് മനസ്സില്ല. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുമ്പോഴെന്താണ് പറയുന്നത്? അവന് തന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി ബോധ്യമാവുകയും യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും രാക്ഷസന്മാരെ വധിക്കുന്നതിനും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു, അവതരിക്കുന്നു. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഇത് നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും, അല്ലെ, ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശിത ജ്ഞാനം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഒരുവൻ അവന്റെ അനാവശ്യമായ മേൽക്കുയ്മ മനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ തനതായ പദവിയിൽ പ്രതിഷ്ഠ. ഇവിടെ കൊടുത്തുള്ള തത് വ്യഭിചാരേണ എന്ന വാക്കും അർത്ഥകരവും. ഒരുവൻ അനുസരണക്കേട് മൂലം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുമ്പോൾ അവന്റെ യഥാർത്ഥ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ്. കൃഷ്ണന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യത്താൽ അവന് വീണ്ടും തന്റെ മോചിതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ശ്രീ നാരദ മുനിയാൽ ഭാഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം. നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും യോഗ്യതയിൽ ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. മോചനത്തിന്റെ തലം അതാണ്. പരമാത്മാവ് ഉള്ളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു, അല്ലെ? ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതേ ചൈത്യ ഗുരു തന്നെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തില് നമ്മെ സഹായിക്കാനായിട്ട് എത്തുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? അതിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് സർവനാശമാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാചീന വർഷ രാജാവെ, സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ പരോക്ഷമായി അറിയപ്പെടുന്നതിനാൽ സുപ്രസിദ്ധനാണ്. അപ്രകാരം പുരഞ്ജന്റെ ഈ കഥ ഞാൻ നിന്നോട് വർണ്ണിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഉപദേശമാണ്. കാരണം പുരഞ്ജന്റെ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ, അല്ലെ, കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുവാൻ, അതിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാനായിട്ടാണ് പുരഞ്ജന്റെ ഈ ഒരു കഥ പ്രാചീന വർഷനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കഥകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെ, ആതീന്ദ്ര വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉളവാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പറയുന്നു, സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അതീന്ദ്ര വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉളവാക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഈ പുരാണ കഥകളെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയാണ്. അതീന്ദ്രിയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ അവ കേവലം കഥകളായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത് പരാമർശിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചരിത്ര സത്യങ്ങളെയാണ്, അല്ലെ? ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പുരഞ്ജന എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പദ്ധതി ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മറന്ന് തന്റെ സ്വത്ത്, തന്റെ കുടുംബം, അല്ലെ, തന്റെ ഭാര്യ, മക്കൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു സത്യം തന്നെയാണ്, യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അല്ലെ? ഇതൊരു ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് വെറുതെ ഒരു കഥയായിട്ട് തള്ളിക്കറിയുമെന്ന് പ്രഭുപാദർ. എല്ലാറ്റിനും ഒരു ഉപദേശം, ഒരു സത്ത് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. ഒരുവൻ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ആ കഥകളുടെ യഥാർത്ഥ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ തൽപരനാകണം. പരോക്ഷമായ നിർദ്ദേശം ഒരു സാധാരണക്കാരന് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പാതയാണ് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ശ്രവണപാത. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അവ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത നാരദ മുനിയാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഇത്തരം കഥകളുടെയും കൽപ്പിതങ്ങളുടെയും ശ്രവണം വളരെ ഫലപ്രദമാകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപമകളിലൂടെ അവരെ പറഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ സത്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
കറണ്ടൊക്കെ ഇല്ലാതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ചാർജൊക്കെ തീരണ്ടേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയൊരു അധ്യായം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് നാരദ മുനിയും പ്രാചീന മഹർഷി തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചുരുക്കിയിട്ട് വിവരിക്കുന്നതാണ്. അത് നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 28-ാം അധ്യായം പുരഞ്ജനൻ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീ ആയിത്തീരുന്നു എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ, ഗുരുരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിദാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നന്ദി. വൈഷ്ണവ കി ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ, ഗുരുരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ